हेलो नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपन को स्वागत करुच्ची डीकेबी ओडिया न्यूज को। चलतु आज किसी 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर विषय जानिबा। खबर विषय जानिबा पूर्व आपन को जिलू देखुं तले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे। जदि आपन प्रथम थर पर आम चैनल को आसी तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिबा। आज 14 सेप्टेम्बर रविवार आज प्रथम खबर ओएसएस टॉपर नहीं लांच माड़ी बसिले पुलिस। ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2019 रे टॉपर होइतिबा अश्विनी कुमार पंडा शुक्रवार लांच नहीं भिजिलांस जाल फसी। से एबे संबलपुर जिला बामरा तहसिलदार भाव कार्यरत अच्छा। चाष जमीर किस्म परिवर्तन पर जन व्यक्ति 15,000 टंका लांच नेबा अभियोग भिजिलांस गिरफ करिछि। अभियोगकारी अश्विनी लांच नेउथिबा बेले तांको ऑफिस ड्राइवर पी प्रवीण कुमार को मध्य भिजिलांस गिरफ करिछि। अभियुक्त को संबलपुर स्वतंत्र भिजिलांस कोर्ट को चालान करा जाइछि। जामिन ना मंजूर पर उभय को विचार विभाग हाथ को पठाई दिया जाइछि। एने संबलपुर भिजिलांस थाना रे मामला रुजु करा जाय तदंत जारी रही। अपरपक्षरे अश्विनी परिवार सदस्य रहुथिबा भुवनेश्वर में एफआईआर रोड स्थित आवासिक कोठार भिजिलांस चढ़ाऊ कर 4,73,000 टंका जबत करिछि। परवर्ती खबर योग्य हिताधिकारी पाइबे सुभद्रा टंका एकाथरके मिलिब 3 किस्ती टंका। योग्य हिताधिकारी निश्चय पाइबे सुभद्रा योजना सहायता। आज लोकसेवा भवन में सुभद्रा समीक्षा बैठक पूर्व किछि एहिपरि कहते उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिड़ा। मंत्री कहिले कहीं सुभद्रा योजन वंचित हेले तार तर्जमा चली। योग्य होते एकाथरके 3टी किस्तिर सुभद्रा टंका पाइबे। सुभद्रा योजन वंचित योग्य हिताधिकारी को मिलिब सुभद्रा टंका। अनेक योग्य हिताधिकारी महिला सुभद्रा टंका पाइबार वंचित होइछन्ति। सेमाने कहीं वंचित हेले रेशन कार्ड अच्छी कि नहीं, केवाईसी अपडेट होइछि कि नहीं, एभली अनेक तर्जमा करा जिवो बोली कहते उपमुख्यमंत्री। परवर्ती खबर पीएम किसान केवाईसी अपडेट अवधि वृद्धि कले सरकार। केवाईसी अपडेट अवधि आउ 6 मास वृद्धि करिसेंति राज्य सरकार। सीएम किसान हिताधिकारी पीएम किसान केवाईसी अपडेट करें। सीएम किसान रे 51,54,000 हिताधिकारी सामिल अछंती। पीएम किसान रे 34,85,000 हिताधिकारी सामिल अछंती। प्रधानमंत्री किसान योजना 21तम किस्ती पाइबारे अपेक्षा करिथिबा लक्ष लक्ष चाषी एक सतर्कता आसीछि। अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे एक बड़ परिवर्तन। प्रधानमंत्री किसान योजना 21तम किस्ती अपेक्षा करिथिबा लक्ष लक्ष चाषी एक सतर्क आसीछि। अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे एक बड़ परिवर्तन करा जाइछि। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे पंजीकृत चाषी मानक प्राई केवाईसी एबे बाध्यतामूलक करा जाइछि। हिताधारी परिचय जांच करिबा एवं ठकेईरु रक्षा करिबा पई सरकार एही प्रक्रिया कार्यकारी करिसेंति। परवर्ती खबर 19 राज्य पई प्रबल वर्षा चेतावनी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एवं सारा देश में सक्रिय रही। यार प्रभाव में आज 19 राज्य और केन्द्रशासित अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा बोली भारतीय पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। शनिवार अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोराम, त्रिपुरा, कर्नाटक, पश्चिम बंग, सिक्किम, अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना एवं उत्तराखंड में प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग चेतावनी जारी करिछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षार उड़िला ध्वजा। ड्रोन उड़ुछि प्रशासन देखुछि। श्रीमंदिर सुरक्षा प्रति सृष्टि हेलाणी विपद। श्रीमंदिर और यार आखपाखरे कौनसी ड्रोन उड़िब नाही बोली नियम रही भी बारंबार यार उल्लंघन होउछि। नियम न मानि बड़देउड़ उपर ड्रोन उड़ाउछन्ति दुर्बृत्त, किंतु एहाकु रुकिबाकु जेमिति पदक्षेप नियाजिबा कथा सेमिति हेउनि। 24 घंटा भितर 2 थर ड्रोन उड़ाई पुरी पुलिस को खोला चैलेंज देउछन्ति दुर्बृत्त। गुरुवार राति 15 मिनिट काल ड्रोन उड़ाई हाई सिक्योरिटी जोन को हाईजैक कले। नीलचक्र ठारू सिंहद्वार एवं सिंहद्वार ठारू उत्तर द्वार भली संबोधन स्थानर एरियल व्यू कैद कले। पुणी सकाळु 10 मिनिट धरी नीलचक्र निकट में चक्कर काटिथिला आउ एक बेआईन ड्रोन। परवर्ती खबर नेपाल मृत्यु संख्या 51 को वृद्धि। कर्फ्यू कोहल हिंसाकांड। नेपाल राजधानी काठमांडू रे आज स्थिति सुधारी देशव्यापी तीव्र उत्तेजना जारी रही। नेता माने भୟରେ आत्मगोपन करिथिबा बेले सरकारी अधिकारी माने आतंकित अवस्था रही। आज राति अंतरणीय सरकार मुख्य भाव सुशीला काकी शपथ ग्रहण करिथिबारु परिस्थिति दत्त परिवर्तन हेबा आशा रही। दुर्नीति और कुशासन विरुद्ध रे अति कठोर पदक्षेप ग्रहण करा सह संविधान रे बड़ धरणर संसद अणाजिबा पाई जेडजेन पक्षर दृढ़ दाबी करा जाइछि। देश एबे सेना नियंत्रण थिबा बेले
ହିଂସାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 51କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସତର୍କ ରୁହ 7 ଜିଲ୍ଲା ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ତୁଫାନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲି ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହୀରାକୁଦ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପୁଣି ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ଅନେକ ଗାଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଣି ଭଳି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ନୂଆ ରୂପ ନେବ ହୀରାକୁଦ। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3000 ଏକରର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ଇଡ୍କୋ। ଏଥିପାଇଁ 2000 ଏକରର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବାକି 1000 ଏକର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ର ଦିଆଯିବ। ନିର୍ମାଣ ହେବ ରିସୋର୍ଟ ଓ ହୋଟେଲ। ଏସବୁ ହେଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ 2 ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘୋଟିଯିବ ଅନ୍ଧାର। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହାର ପରିମାଣ ପୃଥିବୀ ଓ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ଜୀବନର ମୂଳ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ। ଏହା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ, ହଠାତ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ତେବେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ହଠାତ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 8.5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦିନରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତଥାପି ଆମେ 8.5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଆଲୋକକୁ ଦେଖିପାରିବା। ହଠାତ୍ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏହାର 8.5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧାର ଅନୁଭବ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ନାଁ। ନଭେମ୍ବର 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ଥର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ନାଁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ନୂଆ ନାମ ହେଲା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025। ଆଗରୁ କେବଳ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର 5ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପାଇଁ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା। 34 ଏକର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଥର କେବଳ 60 ଏକର ଜାଗାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍, ପାର୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଟି ବୁକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦରମା ନ ମିଳିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକାଠି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ିଲା ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଦରମା ମିଳିଲାନି, ଗଡ଼ିଲାନି ଆମ ବସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 42 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ଦରମା ପାଉନଥିବାରୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜି ପୋଖରୀପୁର ଡିପୋର 43ଟି ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେମାନେ କହିବା କଥା ପ୍ରତି ମାସ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦରମା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗତ ମାସ 11 ତାରିଖ ଦରମା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏ ମାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ। 3 ଦିନ ହେବ ଭୁତାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳ ସଂସଦ ଭଙ୍ଗ ସହ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ମତଦାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି। ନେପାଳ ସଂସଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୋଡ଼େଲ। ସଂସଦ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଦେଶରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଜେନ୍-ଜି। ପରେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଲା। ସଂସଦ ଭବନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଭବନ ଜାଳିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ନାଁକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ମାସେ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ବଳବତ୍ତର 163 ଧାରା। ବନ୍ଦ ରହିଛି ଦୋକାନ ବଜାର, ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା। ନାଁ ପାଇଁ ଗାଁ ବିବାଦ ଘଟଣା। ମାସେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି 163 ଧାରା। ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଜଗାରରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବଜାର ନାଁକୁ ନେଇ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର ଓସ୍ତପୁର ଓ କୋଟପାଲ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ।
ବଜାରଟି ଓସ୍ତପୁର ମୌଜାରେ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନାଁ କୋଟପାଲା ରହିଛି। ହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବଜାର ନାଁ ବଦଳାଇ ଓସ୍ତପୁର କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଉଭୟ ଗାଁ ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇବାକୁ ଜିଦ୍ରେ ଅଟକ, ଯାହାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଗଷ୍ଟ 7ରୁ ବଜାରରେ ରହିଛି 163 ଧାରା। ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ, ସାଙ୍ଗକୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କଲା ସାଙ୍ଗ। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦୋରାଗୁଣ୍ଡା ଥାନା କଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୃତକ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ କାଳିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମର ଖଗେଶ୍ୱର ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ। ଗୁରିଗାରେଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଟିକିରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଅଟୋରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗ କରଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଟୋ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଳାକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଦୋରାଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି।